بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ تیار ہو کر اتری تھی جب ارحم نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ارسم اور رحاب سے ملنے آیا تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب وہ نقص سے تیار ہوئے نیچے اتری تھی۔ گرے کرتا، وائٹ جینز، کاندھے پر بیگ، ہاتھوں میں مختلف بینڈز، گلے میں لمبی لمبی 2 چینز، نازک سراپا، کندھے سے تھوڑا نیچے سٹائلش کٹ بال، لائٹ سافٹ میک اپ میں جان لیوا چلتی پھرتی قیامت لگ رہی تھی۔ وہ اگنور کرتی آگے کو بڑھی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہی ہو قیامت باندھ کر؟ وہ منٹوں میں اس تک پہنچا تھا اور اس کا راستہ روکا تھا۔ تم سے مطلب اپنے کام سے کام رکھا کرو ارحم طارق، اور اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں سے بات کیا کرو۔ اس کو ناگوار لگا تھا اس کا راستہ روکنا۔ میرے سٹینڈرڈ کی بات نہ کرو اشار انداوا، تم جیسی 20 یوں قیامتیں کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ اس کی بات پر اس کا حلق کڑوا ہوا تھا، تبھی کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے کہا تھا، غلط، بالکل غلط، مجھ جیسی ایک بھی نہیں ڈھونڈ سکتے تم، کیونکہ اشارہ دوا کوئی بکاؤ چیز نہیں جس کے ساتھ تم ٹھڑک پن کرو، یا پھر کسی ریڈ لائٹ ایریا کی طویف نہیں ہے جس کے ساتھ تم راتیں گزارو۔ اپنی تشریح کو مجھ سے 200 میل دور رکھو۔ تم جیسے ٹھرکی کیڑے اشارہ دوا اپنی جوتی تلے مسلنے میں منٹ نہیں لگائے گی۔ انگلی اٹھا کر اس کو وار کرتے زہر خند لہجہ استعمال کرتے کہا تھا، ریئلی؟ تو پھر شوق بناؤ کہ تم کسی ریڈ ایریا کی طویف نہیں ہو، ورنہ روز میرے جنون اور وحشت کو کیسے اپنی نازک جام میں سماتی۔ غصے سے اسے گرتی اس کا ہاتھ کھینچتے وہ اسے لان کی طرف لایا تھا اور وہیں دیوار کے ساتھ اس کو پن کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرانا ہنستے کہا تھا، وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا؟ اسے غصہ آیا تھا جب اس نے خود کو کسی طویف سے ملایا تھا۔ وہ کیا تھی اس کی نظر میں یہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ، مگر اس کی ایک غلطی اس کے لیے سزا بن جائے گی یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ارحم نے وہ اس کے چہرے پر جھکی، اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کو پھینک رہا تھا اور وہ اس کی سانسوں کے لمس کو خود پر حاوی نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ شکر کرتی ہوں میں خدا کا، اس نے بچا لیا مجھے تم جیسے بے حس انسان سے۔ اور انا للہ کہتی میں اپنے ہر ختم شد جذبے پر اس کو پیچھے دھکیلتی 10 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی اس سے۔ ہاں نہ اشار اندوا، انا للہ کیسے؟ جذبوں کے طوفان نے تو بھی تمہاری آنکھوں میں ٹھانٹے ماری تھی میری سانسوں کی تپش پر۔ خود کو جتنا ہو سکے باندھ لو بیوقوف، میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری یہ کارگزاری کب تک ہم دونوں کی جان پر باری پڑتی ہے۔ دل میں دبی محبت کا جب تک مجھ سے اظہار نہیں کرو گی تب تک تو مجھے ٹھرکی، آوارہ، لوفر اور رنگ برنگی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتا پاؤ گی، مگر جس دن تم نے ہماری محبت کو اپنی انا کے پیچھے چھوڑ کر پاکیزگی بشکی، اس دن سے ارحم طارق صرف اور صرف تمہارا جنون بنے گا۔ چہرے پر سنجیدگی سنجاتے سخت لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن یاد رکھنا اس دن کے بعد بھی تم مجھ سے بچو گی نہیں، کیونکہ پھر جو تمہاری نازک جان کے ساتھ مبین کرے گا وہ برداشت کرتے تمہیں خود کے بھی ہوش نہیں رہنے۔ زومانی انداز میں کہتے اس کی طرف فلینگ کس اچھالی تھی۔ ابھی کے لیے آزاد کرتا ہوں تمہیں ارحم طارق، میری ایٹم گرل۔ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتے آنکھ ونک کی تھی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہوتی رخ موڑ گئی تھی۔ وہ کہہ کر گاتا اندر کی طرف چلا گیا تھا، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو تم، جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو تم۔ وہ جو اس کی باہوں کی جکڑ میں مقید تھی، بلو شرٹ، گرین شرارہ اور اس پر ہیوی دوپٹہ سر پر لیے، سفید گوری رنگت، چہرے پر ابٹن کے لگے ان مٹے نشان ابھی بھی چمک رہے تھے، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور ان میں ایک چبھتا ہوا درد، ہونٹ کے اوپر چھوٹا سا تل، اس سے ٹکرانے کی وجہ سے بھاری دوپٹہ زمین بوس ہوا تھا اور شرارہ اس کی خود کی ہیل کے نیچے آیا تھا۔ کھلے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر آئی تھیں اور 1-2 بال آنکھ کے اندر لگے تھے، دائیں آنکھ جھپکتے آنکھ میں نمی ابری تھی اس کے۔ وہ جو باہوں میں بھرے اس پر جھکا، اس کے چہرے کے ہر نقش کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو پیچھے کرتے سیدھی ہونے لگی تھی کہ پھر سے شرارہ ہیل میں اٹکا اور اس کی باہوں میں گری تھی۔ وہ منہ میں مسکرایا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھ میں سے بال پیچھے کیے تھے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میسمرائز ہوا تھا، کالی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو اس کے وجود کی ساری کشش کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بے تال تڑپتے دل پر قابو پاتے ایہاب نے اس کی بار بار پلک جھپکتی آنکھ پر جھک کر پھونک ماری تھی۔ اسے شاید بال لگنے کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی آنکھ میں، تبھی آنکھ کے بہتے پانی سے بار بار پلک جھپک رہی تھی۔ اس کی جان لیوا پھونک اور سانسوں کی خوشبو سے منتہا ایک دم لرزی تھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام 2 اور دونوں ہی 2 آتشہ، آنکھیں یا یہ مہکدے کے 2 باب ہیں، آنکھیں یا یہ کوئی حسین خواب ہیں۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، آنکھ اٹھ کر جھکیں تو حیا بن گئیں، آنکھیں جھک کر اٹھیں تو وفا بن گئیں، آنکھیں جن میں کی ہیں قید دونوں جہاں، سندلی سندلی مرمری مرمری، سندلی سندلی مرمری مرمری، اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے اپنے تلسم میں جکڑے وہ اس پر اپنے لفظوں کا تلسم جگا رہا تھا۔ اس کی انتہائی نزدیکی قربت اور اس کی سانسوں کے چہرے پر چون منتہا نڈال ہوئی تھی، بغیر دوپٹے کے کسی غیر کی باہوں میں قید، وہ بھی تب جب 2 دن بعد اس کا نکاح تھا۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرتی خود کا توازن برقرار رکھے وہ جلدی سے سیدھی ہوئی تھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا تھا، سر پر کیا لیا پورا خود پر لپیٹ لیا ہے۔ وہ اس کی ہاتھ بندی سے محسوس ہوا تھا ایک ایسی کلاس کا بندہ جن کی سوسائٹی میں دوپٹے کا رواج ہی نہیں تھا، اس کا محظوظ ہونا بنتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹکا تھا جب اس نے دوپٹے کا حلہ بنا کر اپنا منہ چھپایا تھا، گھونگھٹ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آپ راستہ دیں گے مسٹر، اپنے لہجے میں تلخی لاتے اسے پیچھے ہونے کا کہا تھا، آپ مجھے اس گھونگھٹ کی توق سمجھائیں گے مس؟ اس کی آواز اسے کسی بہتے جھرنے کے شور جیسی لگی تھی، وہ شاید اس وقت پوری دنیا کی لڑکیوں سے الگ تھی اس کے لیے، یا اسے الگ محسوس کر رہا تھا کسی بے پرواہ جذبے کے تحت۔ آپ سے مطلب؟ آپ راستہ دیں۔ اس نے اپنا گھونگھٹ سنبھالے اس کے پیچھے سے نکلنا چاہا جب وہ پوری سیڑھیوں کے پاس چوڑا ہو کر کسی شو پیس کی طرح سج کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ چڑی تھی اس دیوار کو سامنے دیکھ کر، گھونگھٹ وہ اس کے چرچے لہجے پر لب دانتوں تلے دباتے ہنسی کٹورل کرتے کہہ رہا تھا، ماما نے کہا 2 دن تک چہرہ کسی غیر مرد کو نہیں دکھانا ورنہ روپ نہیں آتا۔ اس نے دانت کچکچاتے کہا تھا، لہجہ ایسا تھا کہ جاؤ بھائی جاؤ، چھوڑو، مل گیا تمہیں تمہارے سوال کا جواب۔ روپ تو ویسے ماشاءاللہ بہت ہے تم پر، اس سے زیادہ آیا تو تمہاری خوبصورتی سالم بندے نگلا کرے گی۔ وہ کہہ کر لگاتے مسکرایا تھا، جی وہ اس کی بات سرے سے ہی نہیں سمجھی تھی۔ وہ اس کی نا سمجھی پر نیٹ کے اورنج دوپٹے سے واضح دکھتے اس کے چہرے پر لکھی نا سمجھی کی تحریر دیکھتا گہرا سانس لیتا ہنسا تھا۔ ویسے یہ ڈریس پارٹی کی مناسبت سے کچھ عجیب نہیں، میں آپ کیا کسی کی مایوں سے اٹھ کر سیدھا یہاں آئی ہیں؟ وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا بلا وجہ، مگر وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے سے 1 انچ بھی ہٹے۔ آپ انتہائی ڈھیٹ اور اندھے انسان ہیں، ہٹیں پیچھے، آپ کو کیا لگے میں جو بھی پہنوں آپ کے گھر سے تھوڑی چوری کر کے پہنا ہے؟ دفتر میں وہ غصے سے گھرائی تھی، میرے گھر میں ہوتے ہوئے آپ ایسی ڈریسنگ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ میری ڈریسنگ سینس کافی اچھی ہے، اور رہی بات آپ کی پہلی بات کی تو ہاں ڈھیٹ تو میں ہوں، پر اندھا کیسے؟ اس نے بمیں اچکاتے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ چہرے پر سجائے جو بنٹے ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے، اس نے جان چھڑاؤ لہجے میں جلدی سے کہا تھا۔ بنٹے مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ او ممی ڈیڈی، منتہا نے دل میں کہا، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، بلیک سٹچ ایبل جینز اور ریڈ ٹی شرٹ، اس پر بلیک ہاف سلیو ہڈی، ماتھے پر بکھرے بال، کھڑی ستواں ناک، برانڈڈ گھڑی کلائی میں۔ سامنے کھڑا شخص اپنی پرسنالٹی سے اچھا مہنگا برانڈ لگا تھا، تب بھی لب مسکرائے تھے۔ بنٹے مطلب بجری، دل سے ہنسی تھی وہ یہ کہتے ہوئے، اب اس بونگے کو بجری کا نہیں پتا ہوگا، دل میں کہتے محسوس ہوئی تھی بجری۔ وہ پھر سے لفظ دہراتے حیران ہوتا، بجری لفظ تو اس نے نہ کبھی سنا تھا۔ احاب کدھر ہو؟ ارسم نے اوپر سے آواز دی تھی، آیا؟ اس نے تھوڑا سائڈ پر ہوتے اس کو اوپر کی طرف منہ کر کے جواب دیا تھا، بجری مطلب سٹون، ممی ڈیڈی بوائے اس کے پاس گزرتی، اس کی ناک کھینچی آگے کو دوڑی تھی، دوپٹہ اتر کر اس کے گلے میں آتا، پیچھے سے کمر سے تھوڑے اوپر کھلے بال دوڑتے ہوئے دائیں بائیں ہل رہے تھے، شرارے کے نیچے پہنی ہیل واضح دیکھی تھی، گلابی پاؤں میں مقید کی پشت کو دیوانوں کی طرح دیکھنے لگا تھا، اپنی ناک پر اس کا لمس محسوس کرتے اس کے غائب ہوتے ہی وہ ارسم کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اسے دروازے کی ناک گھماتے دیکھا تو پوچھا، لاکڑ ہے؟ ارسم نے منہ بسرتے کہا تھا، چل دفع کر، ہم ایسا ہم سے پوچھ کر دیکھ لیں گے۔ اور کیا دیکھنا ہے؟ احاب کی بات ختم ہونے سے پہلے ان کو ارحم کی آواز آئی تھی، تو یہاں کیسے؟ ارحم کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر دونوں چونکے تھے۔ تم لوگوں کو کیا لگا مجھے ہری جھنڈی دکھا کر تم لوگ عیاشی کر لوگے؟ ارحم نے دونوں کے پیٹوں پر مکہ مارتے کہا تھا، آئی سویئر میرا پلان نہیں تھا، یہ احاب نے منع کیا تھا۔ ارسم نے نیچے کی طرف بڑھتے کہا تھا، بیٹا پلانٹی تو پڑے گی، چپ چاپ دے دینا ورنہ ارحم تارک کو تو تم جانتے ہو۔ کیوں بابو بھیا؟ کھلے لفظوں میں دھمکی دیتے اس نے آخر میں احاب کو آنکھ مارتے بابو بھیا کہا تھا، تجھے میں کہاں سے بابو بھیا لگتا ہوں جبکہ تو خود پورا ہیرا پھیری ہے۔ احاب کو ہمیشہ سے چڑ تھی اس کے بابو بھیا کہنے پر، تب ہی ماتھے پر بال لاتے کہا تھا، جانی بس چشمہ لگا لے، اس جیسا میں کہتا ہوں 100 سے 900% تجھ میں جرمز ہیں اس والے۔ اس کو اپنی پوری بدتسی دکھانے ارحم سامنے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ارسم کا بھی کہکا بلند ہوا تھا، تجھے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ ارسم کو گھٹتے غصے سے پوچھا تھا، کچھ نہیں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، کالے چشمے کا آرڈر دیتا ہوں۔ ارسم نے بھی خسیانی ہنسی،
हंसते जलती पर नमक छिड़का था। मुझे पता है तुम दोनों कुत्ते हो, वो भी बुली। उसने जाती रस्म के पीछे से हाँक लगाई थी और वो दिल खोल कर हंसता था। अगर ये इतना सोफिस्टिकेटेड केस है तो वो डंगर क्या कर रहा है? अभी तक एक भी मिस्ट्री नहीं सुलझाई, पागल बोंगे ऑफिसर ने। फहद ने अच्छी खासी दिल में सुनाते कहा था, आज तो कुछ भी हो जाए, अहम पॉइंट तो वहाँ से लेकर ही निकलूंगे। ये केस अब कोई भी हल नहीं कर सकता सिवाय द वन एंड ओनली फखर असम सुल्तान चौधरी के, बिकॉज आई एम ऑफ वर्ल्ड बेस्ट स्पाई। उसने शाने पर से कमीज पकड़कर पीछे को ढलकाते कहा था और फिर अपने सामने बिखराए पिछले कई सालों को न्यूज़पेपर्स के टुकड़े जोड़ने लगी थी। फिर डायरी पकड़ी थी और पेन भी। ये रायल थॉमस एक सीरियल क्राइम किलर फ्रॉम रशिया, 20 खून किए इसने और हर बार खून करने के बाद डेथ बॉडी के दोनों बमों पर सेफ्टी पिन लगाकर जाता था। और जितने भी मर्डर किए थे इसने सब के साथ यही एक तरीका इख्तियार करता था, पीठ पर क्रॉस का निशान बनाता था और कुल्हाड़ी के वार से और फिर सेफ्टी पिन लगाकर अपने कत्ल के निशाने छोड़ता था। उसने बोलते हुए डायरी पर लिखा था। फिर सारे न्यूज़पेपर के वो सारे के सारे पोर्शन काट कर वो सिरे से इस डायरी के अगले पेज पर चिपकाए थे। वर्ल्ड टॉप 1 सीरियल किलर, उसने इस पेज पर लिखा था। टॉप 2 वर्ल्ड सीरियल किलर मिस्टर राहुल शेट्टी फ्रॉम इंडिया। ये डेथ बॉडी के कान काटता था और बॉडी के पास एक मरा हुआ सांप छोड़कर जाता था, यानी उसकी गर्दन के गिर लपेट कर जाता था। उसने मुंह बसुरते पढ़ा था। सांप का पढ़कर ही उसे वहशत हुई थी। पहले वाले की तरह उसके भी न्यूज़पेपर के सारे पोर्शन काट कर उसने डायरी पर चस्पा किए थे और लिखा था वर्ल्ड टॉप 3 सीरियल किलर मौलवी कुतब फ्रॉम इंडोनेशिया। ये डेथ बॉडी के पूरे जिस्म पर हैमर से सुराख करता था और पूरे जिस्म पर किलें ठोंकता था। फिर डेथ बॉडी के पास 1 किलो वाला डब्बा छोड़ जाता था। फा को ये लिखते हुए दिल को कुछ हुआ था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कितना कोई जालिम इंसान था ये तो। क्या सोच रही है फा? अगर ये कोई अच्छा इंसान होता तो ये लोगों का कत्ल ही क्यों करता? उसने खुद के ख्याल को झटकते कहा था। दुनिया के सारे मशहूर सीरियल किलर की एक लिस्ट बनाकर उसने बारी बारी सब को देखना शुरू किया था। वो तकरीबन 15 से ऊपर मोस्ट फेमस सीरियल किलर थे। ये तो हो गया, अब देखना ये है कि इन सब में ममासलत किया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन 15 में हैं और ये जो सब के सब करते थे। फा ने सब की आदत पढ़ने शुरू की थी और इनकी जहनीत के बारे में, उनके रहने सहने के बारे में पॉइंट्स जाने थे। यह मिल गया मिल गया मिल गया, उसने खुशी से उछलते हुए कहा था और फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ गई थी। वहां जाकर लिखना शुरू किया था। इन सारे सीरियल किलर में एक चीज़ मुश्तरक थी, वो थी ये कत्ल करने के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़कर जाते थे जिससे इनको लगाव होता था। और दूसरी अहम बात, ये सब साइको थे, यानी दी ऑल आर मेंटली सिक। इसने दूसरी अहम बात भी जेर लब दोहराते हुए नोट की थी। मतलब वो आदमी जो इस वक्त इन लड़कियों का खून कर रहा है, इसमें भी तो ये हैबिट है। वो डेथ बॉडी के पास एक वाइट फिराक में गुड़िया छोड़ के जाता है, जिसके पूरे फिराक पर जगह जगह धब्बे होते हैं और वो गुड़िया बालों के बगैर होती है। उसने जहन पर जोर देते कहा था, मगर मैं ये इतने वसूख से नहीं कह सकती जब तक मैं डेथ बॉडी को करीब से ना देख लूँ, या फिर इन फोटोग्राफ्स को जिस फारिग SHO ने ली थी। मुझे कैसे किस स्पीक कर करके इन फोटोग्राफ्स तक पहुँचना था, मगर कैसे? इतनी अहम फाइल वो अपने ऑफिस पर नहीं रख सकता। उसने यकीनन वो फाइल अपने घर पर ही रखी होंगी। मुझे जानना होगा बस किस तरह वो फोटोग्राफ ढूंढ लूँ मैं, फिर आते से ज़्यादा ये मिस्ट्री हल हो जाएगी। फहा ने सोचते हुए कहा था। तो इंस्पेक्टर हैसिम वलीद खान, आज तुम्हारे घर का मुआयना करूंगी मैं, उसने ठोस लहजे में कहा था। फिर घड़ी की जानिब देखा जहाँ 11:20 हुए थे। उसने जल्दी से अपनी जीन्स और टी-शर्ट पर मखसूस ब्लैक हड्डी पहनी थी जिसकी बाजों पर FSC लिखा था, यानी फखर सुल्तान चौधरी। क्रॉस बैग पकड़कर उसने इसमें बेहोशी वाला स्प्रे, एक मखसूस जूम करने वाला शीशे का आला यानी मैग्नाफाइंग ग्लास, कैमरा और अपना दूसरा मोबाइल फ़ोन जो अपने केसेस के लिए इस्तेमाल करती थी, और डायरी और पिन। करेक्टा बेल्ट, ब्लैक बेल्ट वो पहनी थी, इसलिए चेहरे पर ब्लैक मास्क पहने, बालों का जोड़ा बनाए, ब्लैक जोगर्स पहने, वो दबे कदमों अपने मखसूस कमरे से निकली थी। ये वो कमरा था जो मखसूस अपने केसेस के लिए इसने अरसम से कहकर बनवाया था, जहाँ तमाम सीरियल किलर की फ़ोटोज़, डेथ बॉडीज की फ़ोटोज़, जिसके हल किए केसेस की फ़ोटोज़ थी। मुख्तसर ये कि घर पर ये इसका ऑफिस रूम था जिसमें तरह तरह की कत्लो गरत की तस्वीरें लगी देखकर डरते हुए कोई भी इस वहशतज़दा कमरे में आने से गुरेज करता था। वो सोती तो इशाल के साथ ही थी, मगर ज़्यादातर वो इसी कमरे में पाई जाती थी। मिस्ट्री केसेस को हल करना इसका पैशन था, यानी जासूसी करना उसका जुनून। वो अपने ध्यान में मगन बैक लान के चलते चलते लाइनिंग देख रहा था जब फिर से उसके सामने वो पर्पल अंचर लहराया था। वो इस अंचर को देखता उसके पीछे पीछे चल दिया था। ये इस घर का बैक यार्ड था।
जहाँ एक गिलास का खूबसूरत कमरा बना हुआ था जिसमें खूबसूरत सा छोटा बेड टाइप झूला था और सोफे और टेबल था। जबकि पूरे कमरे में रंग बिरंगी LED बटरफ्लाई से रोशनी जगमगा रही थी। वो फैंसी नेटिंग, उसने दिल से तारीफ की थी। बहुत देर कर दी मिंतिया की बच्ची, तुमने पता है कब से हैसी को रोक कर रखा हुआ है केक कट करने से। इस पर्पल आंचल वाली ने उसके गले लगते कहा था। वो थोड़ा टेढ़ा हुआ था कि उसका चेहरा देख सके, मगर कोशिश के बावजूद भी नहीं देख सका। चलो अब मिंतिया आ ही गई है तो केक कट कर लें, फिर मुझे बाहर जाकर भी केक काटना है, हैसम ने मिंतिया के सर पर प्यार देते कहा था। यस बट इससे पहले हैसम भाई ये आपका गिफ्ट। मिंतिया ने हाथ में पकड़े वॉच बॉक्स में से घड़ी निकालकर उसके हाथ पर बांधते कहा था। इसकी क्या जरूरत थी मिंतिया, उसने घड़ी को देखते खुश होते कहा था। आई नो हैसम भाई ये ब्रांडेड नहीं है, बट इसको मेरे प्यार ने ब्रांडेड बनाया है। उसने हैसम की तरफ देखते मुस्कुराते कहा था। और ये प्यार सारे ब्रांड को पीछे छोड़ता है, उसकी गाल खींचते कहा था हैसम ने। फिर उनका इशारा करने पर उसने छुरी पकड़ी थी। इन दोनों ने भी उसके हाथ पर हाथ रखते केक काटा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैसम भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों यक ज़बान बोलती उसके मुंह में केक डाल रही थी। बाहर खड़े अरसम को मिंतिया और हैसम का चेहरा तो साफ नजर आ रहा था, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो इस पर्पल आंचल लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। तब भी गुस्से से मुड़ा था। अरे अरसम आप यहाँ। हैसम उनसे फारिग होते बाहर निकला था तो अरसम को देखते इस तक आया था। आई एम सॉरी, मैंने आपके प्राइवेट मोमेंट्स देखे, एक्चुअली मुझे ये लाइटिंग बहुत फैसिनेट कर रही थी तो उनको देखते यहाँ तक आ गया। फिर वो रूम भी बहुत यूनिक था। अरसम ने उसके साथ चलते दिल से दाद देते कहा था, हाँ इट्स ओके यार, ये जो कोई भी देखता है उसे ऐसे ये लाइटिंग ये सब अपनी तरफ खींचता है, सो डोंट बी सॉरी। एक्चुअली ये मेरी बहन की दुनिया है, उसे ये सब पसंद है और उसकी पार्टी का थीम भी उसने सिलेक्ट किया है। हैसम ने हंसते हुए कहा था, आहा गुड चॉइस, वेरी क्रिएटिव। वैसे हैसम आपने इतनी अलग बर्थडे अलहदा से क्यों सेलिब्रेट की? आई मीन उसने कुछ गड़बड़ाते हुए पूछा था। असल में ज़ुशत थोड़ी अलग टाइप की है, उसे भीड़ से इंसानों से खौफ आता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, शुरू से घबराती है, उसकी तबीयत खराब होती है, इसलिए वो बहुत अलग थलग रहने वाली लड़की है। बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने खौफ से निकले एंड इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब हूँगा, हैसम ने पुख्ता लहजे में कहा था। सर मिसेज राब खान बुला रही हैं आपको। इससे पहले कि अरसम मजीद सवाल पूछता, हैसम को उसका मुलाजिम बुलाने आ गया था और वो एक्सक्यूज करता चला गया था। वो हैसम के जाते ही दोबारा बैक यार्ड आया था, मगर वो गिलास विंडो रूल खाली था, बस टेबल पर केक पड़ा था। आगे उसको देखने की ख्वाहिश दिल में ही वहाँ से पलटा था। खुश हो? ज़ुएशा ने उसके करीब बेड पर बैठते पूछा था। बहुत खुश, मिंतिया ने चेहरे पर मुस्कुरा सजाते कहा था। अभी भी वक्त है मिंतिया, इनकार कर दो। ज़ुएशा ने उसकी खुशी के पीछे छुपे दर्द को महसूस करते कहा था। नहीं कर सकती जोशी, ये इतना आसान नहीं है, बाबा की इज्जत है। तुम्हें क्या लगता है मैं 2 साल में इनकार नहीं कर सकी तो 2 दिनों में कर पाऊंगी? वो भी तब जब शादी सर पर है, उसने बर्राई आवाज में कहा था। वो तुम्हारा मकाम नहीं है मिंतिया, बहुत लाइफ पड़ी है हमारी, अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है, तुम कहो तो ऐसी बात करते हैं अंकल से, ज़ुएशा ने हमेशा की तरह समझाते हुए कहा था। नहीं जोशी, बाबा को लगता है कि यही मेरा मकाम है तो यही सही। उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे बहुत कुछ दिया है, बदले में मुझसे अपनी इज्जत का एहतराम ही तो मांगा है, अपने फैसले की मोहर। मैं उनके हर हुक्म की तामील करूंगी। आंसू टूटकर गालों पर गिरे थे, बड़े दर्द से उसने वो लफ्ज कहे थे। वो जहल इंसान मेरी मोम के काबिल नहीं है, ज़ुएशा ने इसे सीने से लगाते कहा था। अब वही मेरा मुकद्दर है, उसने उससे अलग होते कहा था। और उसी वक्त उसकी आंखों के सामने इहाब का थोड़ी देर पहले वाला चेहरा लहराया था तो उसने सर झटका था अपना। हुसैन भाई तो तुम्हें मुझसे शादी के बाद नहीं मिलने देंगे, ज़ुएशा ने बर्राई आवाज में कहा था। मैं मामा की तरफ आया करूंगी तो तुम मुझसे मिलने आ जाया करना, मिनितहा ने खुश होते कहा था। हाँ ये ठीक है, उसने भी हंसते हुए उसके मशवरे की तायद की थी। वो गाड़ी बंद करके उसके घर के बाहर खड़ी थी। वो मैं तो भूल गई, आज तो इस सुस्त कछुए सुस्त इंस्पेक्टर की बर्थडे है। फा ने घर पर लाइट्स और फिर लोगों की गहमा गहमे देखते कहा था, मगर अब तो फंक्शन खत्म होने वाला है तो खैर चल फहा काम पर लग जा, कहते वो बरनी गेट में से मेहमानों के अंदर घुसती अंदर आई थी। फिर दरख्तों की ओट में छुपती पिछली लान की तरफ बढ़ी थी। वो तेरी खैर, ये तीनों चलगुजे इधर। इरहाम, अरसम और हियाब पर नजर पड़ते बुड़बुड़ाई थी। नो फहा, किसी भी चलगुजे से डरने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। दरख्त के पीछे से निकलते उसने दिल में कहा था और बैक लान की दीवारों को साथ रेंगते हुए चलते वो पिछले किचन के दरवाजे अंदर घुसी थी।
तो वो अपनी इम्पोर्टेंट फाइल किसी खुफिया कमरे में ही रखता होगा। उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इसने अपने घर पर एक अलग रूम बनाया हुआ है जिसके बाहर लिखा हुआ है नो एंट्री नो एग्जैक्ट, मतलब उसे वो रूम ढूंढना है। वो इधर उधर से गुजरते मुलाजमों से बचती वक्तन फवक्तन सारे रूम देख रही थी, मगर उसे वो रूम कहीं भी नजर नहीं आया था। हो सकता है इस रूम का रास्ता उसके अपने रूम से होकर आता हो। कहते वो रुकी थी, ये सारे गिफ्ट हैसम साहब के कमरे में रखवा दो। उसके कानों में मुलाजमा की आवाज़ पड़ी थी। फिर इसने वहीं खड़े होकर मुलाजमा को देखा था जो दाएं तरफ के कमरे में घुसी थी और गिफ्ट रखकर बाहर निकली थी। मुलाजमा के निकलते ही वो खुद उस कमरे में घुसी थी। इधर उधर देखते, सर आपका शक ठीक था, वो आपके रूम में है। हैसम मेहमानों को सी ऑफ कर रहा था जब इसको ब्लूटूथ में उसके खास हायर किए हुए बंदे की आवाज़ गूंजी थी जो उस घर के सिक्योरिटी कैमरा की रखवाली कर रहा था। ठीक है, गुस्से से हैसम ने कहा था और आंखों में भड़कते शुरू अली वो अंदर की तरफ बढ़ा था। वो मिल गया कमरा। इस सुस्त कछुए को क्या पता फहाद सुल्तान चौधरी उसकी सोच से भी 4 हाथ आगे की चीज़ है। खुशी से उछलते यहू को नारा लगाते कहा था और फिर इस कमरे का हैंडल घुमाकर अंदर घुसी थी।